کمیونٹی کا، اور چوتھا نمبر ہے شیر خدا مرد خدا حیدر کرار فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب والا مصطفیٰ جان رحمت نے پوری کمیونٹی کے لیے بددعا نہیں فرمائی۔ ایک ایسا وقت آیا جب مصطفیٰ جان رحمت کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ جسے تمہاری زبان میں کہتے ہیں حقہ پانی بند، حقہ پانی بند کر دیا گیا، یعنی سوشل بائیکاٹ ہمارے نبی کا کر دیا مکے کے مشرکوں نے اور مشرکین اور کفار کی پوری انجمن نے۔ کھانا کوئی لے کے نہ جائے، پانی کا کوئی قطرہ وہاں تک نہ پہنچ جائے، ایک پہاڑ پہ بند کر دیا ہمارے نبی کو۔ جناب والا جسے کہتے ہیں شعب ابی طالب، شعب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کو فیس کرتے ہیں میرے نبی۔ میں نے پڑھا ہسٹری میں تو آنکھیں روتی ہیں، اس وقت نبی کے ساتھ میں چند لوگ تھے جو حضور کے ساتھ میں تھے۔ جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضور کو اپنا رسول کہہ دیا تھا اور اللہ کو ایک کہہ دیا تھا، صرف اتنا جرم تھا سماج کی نظر میں ان کا۔ جناب کھانا پانی بند کر دیا گیا اور جناب حالت یہ ہو گئی کہ جو نبی کے ساتھ میں کچھ لوگ شعب ابی طالب میں موجود تھے، ان کا بیان ہے کہ ہم پہاڑ پر یہ ڈھونڈتے تھے، جب کئی دن ہمارے فاقے سے ہو جاتے تھے تو ہم پہاڑ پر یہ دیکھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی چمڑا مل جائے، اور کہیں کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہمیں مل جاتا تھا تو اس چمڑے کے ٹکڑے کو ہم پتھروں سے کوٹ کوٹ کے نرم کرتے تھے، پھر پانی میں بھگوتے تھے، اور پانی میں بھگو کر پھر اسی کو ہم اپنے پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے اسی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کے ساتھیوں کا بیان ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ شعب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کو فیس کر رہے ہیں۔ اور یہ نبی کون ہے؟ یہ زمین کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے، یہ چاند اور ستاروں کا مالک ہے، مگر چونکہ وہ پوری دنیا کے لیے مولد کی حیثیت سے تشریف لایا ہے کہ ایسے نگیٹو حالات میں تم کیا کرو گے، ایسے نگیٹو حالات میں مصطفیٰ جان رحمت تمہیں کچھ سکھا رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت بھی میرے نبی نے یہ بددعا نہیں فرمائی کہ اللہ ان مکے والوں کو تو برباد کر دے، ابو جہل اور اس کی ٹیم کو تو تباہ کر دے، ایسا نہیں کہا، بلکہ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا، چچا وہ جو ایگریمنٹ لکھا گیا تھا شعب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کا، جو ایگریمنٹ ابو جہل اور اس کی کمپنی نے لکھا تھا اور کعبے کے گیٹ پر اس ایگریمنٹ کو لٹکا دیا گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہاڑ پر ارشاد فرمایا کہ چچا وہ جو ایگریمنٹ صندوق کے اندر بند کر کے ان ظالموں نے کعبے کے گیٹ پر لٹکا دیا ہے، اے میرے چچا اس پورے ایگریمنٹ کی عبارت کو دیمک نے کھا لیا ہے، اور اس عبارت میں اب کوئی لفظ باقی بچا نہیں ہے، بس ایک بسم اللہ کے، اللہ کے بسم اللہ میں جو اللہ ہے، اللہ کا نام بچا ہوا ہے، اور پوری تحریر میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ چچا نے کہا اگر یہ بات سچی ہے بھتیجے تو آج میں پیغام بھیجوں گا ابو جہل کے پاس۔ پیغام بھیجا گیا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ کعبے کے گیٹ پر جو ایگریمنٹ تم نے لٹکا رکھا ہے ہر لفظ کو دیمک نے کھا لیا ہے، مگر اللہ کا نام اس میں باقی ہے۔ ابو جہل بڑی دور سے ہلا، مدحکہ خیلیوں اور قہقہ ریزیوں سے پورا مکہ گونج گیا، اور پھر بولا اگر تمہارے بھتیجے کی یہ بات صحیح ہے تو ہم آج ہی دیکھیں گے اور سب لوگوں کی موجودگی میں دیکھیں گے۔ کہا اگر ایسا ہوا جیسا میرا بھتیجا کہتا ہے تو کیا ان کا یہ بائیکاٹ ختم کر دیا جائے گا؟ کہاں بالکل ختم کر دیا جائے گا، خدا گواہ ہے۔ حضرات محترم جیسے ہی وہ ایگریمنٹ نکالا گیا صندوق کے اندر سے، صندوق کے اندر سے، اور جب وہ ایگریمنٹ نکالا گیا اللہ کی قسم ایک ایک لفظ جیسے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ایک ایک لفظ کو دیمک نے کھا لیا تھا، اور پورے ایگریمنٹ میں اللہ کا نام باقی رہ گیا تھا۔ حضرت شعب ابی طالب ماشاءاللہ یا رسول اللہ زندہ باد، آباد رکھے، سرسد و شاداب رکھے۔ اس وقت بھی میرے نبی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ اس مکے والوں کو برباد کر دے۔ کیا صبر ہے، کیا جگر ہے، کیا دل ہے اور کیا گردہ ہے حضور کا۔ اگر نبی چاہے تو اتنا کہہ دیتے اللہ انہیں برباد کر دے، پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، اللہ انہیں بندر بنا دے اور آگ کی بارش کر دے، مگر قربان اس دل کے، اس جگر کے جس کے اندر صبر کا مادہ اور علم کا مادہ اتنا ہے، ایک بار بھی نہیں فرمایا
फरमाया कि इन्हें बर्बाद कर दो। आखिरकार शेब अबी तालिब में सोशल बाइक काट के वो काले दिन चले गए, अच्छे दिन आ गए। मक्के में रहते रहे मगर क़यामतों ने पीछा नहीं छोड़ा। एक कोई किसी दिन का सूरज को जनाबे वाला हर दिन का सूरज निकलता था तो नई उस्ताद के साथ निकला करता था। एक बैड न्यूज होती थी रोजाना, आज मुस्तफा जाने रहमत का रास्ता रोक लिया गया है, आज नबी के रास्ते में कांटे डाल दिए गए हैं, आज मुस्तफा जाने रहमत सजदे में थे तो किसी ने ऊंटों की ओछड़ियां डाल के मुस्तफा जाने रहमत की पीठे पाक पे डाल दी है। हज़रात मोहतरम हर दिन ऐसे ही निकलता था मक्के के अंदर। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि जब रब ने इरशाद फरमाया, ए महबूब इस मक्के को छोड़ के चला जा, इस मक्के को छोड़ के चला जा, हिजरत कर ले, जो मदीने को आबाद कर ले। ऐसे भी दिन आए थे कि जनाबे वाला जब मुस्तफा ताइफ के मैदान में तशरीफ ले गए थे, आपको मालूम होगा क्या जिगर है हुजूर का, क्या जनाबे वाला दिल है हुजूर का, और क्या सब्र है हुजूर का, और बर्दाश्त करने का मानता देखो सरकार का। ताइफ के मैदान में तशरीफ ले गए, बस इतना कहते कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, मैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अगर तुमने ये कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तुफ़्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत कलमे की तबलीग फरमाते हुए चले जा रहे हैं। वो ताइफ के उस मकाम पर, उस मैदान पर हजरात, उस मैदान में बुढ़ों ने चंद नौजवानों को साथ लिया, बच्चों को साथ लिया, और बुढ़े बोले देखो पागल जा रहा है, देखो पागल और दीवाना जा रहा है। और जनाबे वाला वो बुढ़े कह रहे थे पागल और दीवाना जा रहा है, और जवानों से कहते थे कि जवानों इस पे पत्थर बरसाओ। मुस्तफा जाने रहमत पे पत्थर पड़ने लगे, 9 कीले पत्थर, 2 कीले पत्थर, चारों तरफ से जनाबे वाला, चारों तरफ से धारदार पत्थर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर, मुस्तफा के जिस्म नाज़रीन पर पड़ने लगे। छोटे छोटे बच्चे मुस्तफा के पीछे चल रहे थे तो जनाबे वाला तालियां बजाओ, बुड्ढे कहते थे तालियां बजाओ पागल पर, तो सारे बच्चे तालियां बजाते थे मुस्तफा पर। मुस्तफा आगे आगे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे तालियां बजा रहे हैं, नौजवान नोकीले पत्थर मार रहे हैं, और बुड्ढे पीछे पीछे कह रहे हैं पागल आ गया, देखो बस्ती में पागल आ गया। तुम सोचो उस मकाम पे अगर तुम्हारा बाप होगा तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी। अगर तुम्हारा बाप होगा तो मुझे बताओ तुम्हारे दिल में इंतकाम का कौन सा जज्बा होगा उनके लिए। मगर ये किसी का बाप नहीं है। मोहम्मद मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं है, वो आखिरी नबी है और अल्लाह के महबूब बंदे हैं। जरा ताक़ का कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम मुस्तफा इसी शान पे इत्तनाई के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू कहते हुए तशरीफ ले जाते रहे, और जनाबे वाला पत्थर आते रहे। एक पत्थर आ गया, ऐसा भयानक पत्थर, बड़ा जहरीला पत्थर। उस पत्थर ने जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत का रुखसार मुबारक लहू लहान कर डाला। ऐसा गरम गरम फव्वारा लहू का वो हुआ, यहाँ चोट लगी और खून का फव्वारा उबलने लगा। मुस्तफा जाने रहमत का खून रुखसार मुबारक से ढलकने लगा। कलेजा मुंह को आता है, न बयान करते बनती है न सुनते बनती है। मगर जनाबे वाला आज मुसलमान का दिल इतना सियाह हो गया है कि इन बातों को सुनने की जनाबे वाला ताब ही नहीं रखता। ए लोगों, न कहते बने न सुनते बने। वो आमिना का लाइन जनाबे वाला, वो मुस्तफा, कोई बताए तो सही उसका जुर्म क्या है समाज में, जो इस तरह से लोग उसका पीछा कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम क्या उसका जुर्म ये है कि उसने कहा बेटियों को जो पालने पोस लेगा उसे जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद देता है। क्या ये जुर्म है नबी का कि मानवता को जनाबे वाला से सकती हुई और बिरकती हुई मानवता को खुदा की कसम उठा के मुस्तफा जाने रहमत ने जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया। क्या ये जुर्म है मेरे नबी का कि जनाबे वाला कब्रों से उठा के जिंदगी खैरात बांट को मुस्तफा ने। क्या ये जुर्म है मुस्तफा का कि मानवता को एक हसीन दिशा दी मुस्तफा जाने रहमत ने, और इंसानियत को अजीम शान दशाएं अता फरमाई मुस्तफा जाने रहमत ने। हज़रात से सकती हुई आदमियत का परचम बुलंद कर दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। खुदा की कसम मनहूस जिसको दुनिया में जिस चीज को मनहूस समझा जाता था बरकत का निशान करार दे दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। मिसाल के तौर पर बेवा को